Namaskar. Hello, everybody. The reason that I'm doing this video is, in fact, there are reasons. Pratham reason hoche, there is this widely circulated news in the social networking sites as well as in newspapers and the electronic media about Tamil Nadu, state of Tamil Nadu, banning online games and gambling that comes along with it. That comes along with the package of online games in the disguise of playing online games. So that is the news. I highly appreciate this step taken by the government of Tamil Nadu. She took the reason. That is one reason. Another reason is number of mails that I receive, number of messages that I receive regarding this particular online game, the menace of online games. এখন যেটা হয়েছে আমরা এতদিন ধরে ফাইট করছি against the violence in the online games and how an immature mind and a young mind, uninitiated mind is getting influenced by the violence and inherently সেই ভায়োলেন্সটাকে কোথাও একটা ইমবাইব করে ফেলছে unknowingly সেটা প্রত্যেকটি সাইকিয়াট্রিস্ট বলুন বা ডক্টর বলুন যাদের ডেইলি ডে টু ডে বেসিসে পেশেন্ট ফেস করতে হয় সবার সাথে আমার আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছেন তাদের সাথে আমার এইটা নিয়ে আমি আগেও কথা বলেছি তাদের সাথে আমার রেগুলার ডিসকাশনে এবং it's a startling fact that the patients ranging from in the teenage group, that bracket has escalated exponentially with this behavioral problem, with this violence in the behavior. আর তাদের যখন counseling করা হয়েছে তখন জানা গেছে যে each of them, at least 98% of the cases, they are somehow glued to either the violence through games or violence through other medium. Anyway, সেটা নিয়ে তো আমরা অনেক কথা বলেছি in my other videos. I have spoken about that and I will speak about that. I will try to put in some sense তাতে যে শুনবে যার মনে হবে যে I'm speaking some sense will take the advice আর যারা advice-টা নেবে না I'll keep on trying. Anyway, that is the violence that comes with the online game. That is a totally different issue. But what we are discussing today is that is even more fatal. কেন বলছি কারণ একটা বিহেভিয়ারের প্রবলেম আসতে শুরু করে that takes time, that সেই চেঞ্জ ইন দ্য বিহেভিয়ার, দ্যাট পারসন কোথাও একটা শান্ত এবং কোথাও একটা ডিসেন্ট থেকে দ্যাট ভায়োলেন্ট ফর্মে আসতে একটু টাইম হয়তো নেয় কিন্তু এই যে জিনিসটা যে দ্য রিজন দ্যাট the menace that is along with the online game that we are going to discuss today is gambling, জুয়া খেলা। তার একটু আমি জাস্ট আমার লাইফে এটার ইনফ্লুয়েন্সটা বলি। দেখুন আমি যে কাজটা করছি, যে অ্যাওয়ারনেসটা যে অ্যাওয়ারনেস গুলো আই এম ট্রাইং টু raise in the society among the youth, among the young minds, that is, again I'm repeating, that is not out of a moral dilemma or a trying to prove myself extraordinary or trying to prove myself that ami koto bhalo, I'm the best. Everything that I'm doing, the reason that I'm doing this awareness program is because I have faced all these vices in my own life. May it be smoking, may it be alcohol, may it be drugs, may it be misusing the trust of the parents. I've seen it all in my family and how a family gets totally destroyed because of these things, and gambling, জুয়া খেলা। এই যে একটি ছেলে বা আমার ছোট কাকার কথা যদি বলি, my younger uncle who went into the wrong company, বদ সঙ্গ, সেটা তো শুরু হয় এই টিনেজ থেকে এবং আস্তে আস্তে these are all the chain reactions, cigarette, alcohol, সেখান থেকে বদ সঙ্গে পড়লে all are these are the avenues that a person, that a boy or a girl can go through or deviate into. So gambling বা জুয়া খেলা এটা একটা বিরাট বড় ভাইস। তো আমি দেখেছি, আমি ছোটবেলায় দেখতাম হঠাৎ করে একদল লোক আসলো বাড়িতে এবং তারা
দামি দামি বাসনপত্র সব নিয়ে চলে গেল, বা ঠাম্মার দামি গয়না টানাটানি করে, মারামারি করে, ভাঙচুর করে। I don't want to talk about that in details because those are I would find very insulting, and I would find very uneasy and uncomfortable to speak about that in details. But এইটুকু বলতে পারি যে মশারি, বেড কভার, বেডশিট, পিলোওয়্যার এগুলো পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেছে। এটা গল্প কথা নয় বা হাসির কথা নয়, কারণ we have seen it through the much acclaimed Mahabharata, which is again the window towards the socio-political condition of the society. এতটাই প্রাসঙ্গিক, কত বছর আগে, কত শো বছর আগে লেখা, অথচ এতটাই প্রাসঙ্গিক, এতটাই relatable to everything that is happening all around, the good, bad, evil and gambling. এই যে মহাভারতে এই যে পাশা খেলা, we have seen how the Pandavas, they lost everything to that, even the respect of the family, which is their wife Draupadi. So it is very relatable. জুয়া খেলাটা, জুয়া জিনিসটা এমনই একটা, এটা আরেকটা নেশার মতন, আরেকটা এডিকশনের মতন। Once you search easy way out for success in life, once you search easy way out to earn money in life, কিছু না করে শুধু বসে থেকে, once you do that, then all these vices, the mind tries to rule upon you, and mind tries to make you weak, and mind tries to tell you that না কিছু করার দরকার নেই, তুমি আরো লটারির টিকিট কাটো, না কিছু করার দরকার নেই, তুমি আরো রেস খেলো, না কিছু করার দরকার নেই, তুমি আরো এই যে অনলাইন গেমস এর থ্রু দিয়ে এই যে all the companies, and I've seen many celebrities also, I don't know what their moral ethics are, but if I feel that I am a media person and people follow me, my responsibility is to put out constructive and good vibes and not only think about earning money. With popularity, with fame, what I have felt in my last 18-19 years, with popularity, with fame, comes a lot of respect and a lot of responsibility that I need to carry on forward. I just can't be frivolous, I just can't be irresponsible. তো এই যে অনলাইন গেমস এর প্রাচুর্য, এখন অনলাইন গেমস এর বাড়ন্ত, কারণ এইসব the evil forces of the society are understanding that এখন তো সবাই অনলাইন মিডিয়ামের উপর নির্ভর, dependent on this online medium, people are locked in the house, কাজ নেই, how can they earn their quick bucks, এইটাই কারণ জানে যে এইসব evil vices গুলো মানুষের মধ্যে প্রচন্ড, these are the popular trends, এই popular trends গুলোকে যদি একটু আরেকটু বুস্ট দেওয়া যায়, সো একটু মানুষকে যদি লোভ দেখানো যায়, এই করতে গিয়ে কত যে ফ্যামিলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি, আমি অনেক মেল পাই, একটা মেল আমি খুব রিসেন্টলি পেয়েছি, এই মেলটি আমাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। এর আগেও আমি প্রচুর আমাকে ওপেনলি কমেন্টেও প্রচুর আমার স্কুলের বিভিন্ন স্টুডেন্টস, তাদের দিদি, দাদা, মা, বাবা, আমার SMPAI স্টুডেন্টসরা, তারাও আমাকে অনেকবার লিখে পাঠিয়েছে, পার্সোনাল মেইলসে আমাকে অনেকে লিখে পাঠিয়েছে। তো আমি আমার যতটুকু আমার অ্যাডভাইস দেওয়া, যতটুকু করতে বলার করেছি, কিন্তু দিস পার্টিকুলার মেল আমাকে প্রচন্ড নাড়িয়ে দিয়েছে। এই মেলটিতে বাবা লিখছেন, বাবা মা দুজনেই হয়তো একসঙ্গে লিখছেন আমার কাছে, ছেলের কথা লিখছেন যে বাড়ি থেকে অনেকদিন ধরে টাকা চুরি হচ্ছিল, তারা বুঝতে পারছিল না যে টাকাটা কিভাবে চুরি হচ্ছে। তারা মেড সার্ভেন্টকে দোষ দিয়েছে, তারা বাড়ির অন্য যারা রিলেটিভ। ছেলেটি 13-14 বছর বয়স, ভালো স্কুলে পড়ে, ভালো বাড়ি ছিল, ভালো ছেলে। দে থট দ্যাট বয় যে আর 5টা ছেলের মতন এই বয়সে যেরকম বকে যায়, এই বয়সে যেরকম ওস্তাদ টাইপের হয়ে যায়, সেরকম নয়, ভালো ছিল। সো হি ওয়াজ দ্য লাস্ট পার্সন যার উপর সন্দেহ হতে পারে। এনিওয়ে, তো ওরা মেড সার্ভেন্টের সাথে ঝগড়াঝাটি করেছে, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, তারপরে বাড়ির অন্য মেম্বার তাদের সাথে হয়েছে। তো দে ওয়ার অল ডাউটিং, দে ওয়ার অল সাসপিশিয়াস অ্যাবাউট দি আদার মেম্বার্স এন্ড দি আদার পিপল, যে বাড়ি থেকে টাকা চুরি হচ্ছে, জিনিসপত্র চুরি হচ্ছে। এই করতে করতে আলটিমেটলি ওদের বাড়িতে একদিন ফোন আসে দ্যাট দিস বয় হ্যাজ বিন কট along with other 4-5 boys, that gang has been caught, এখানে কার একটা ফোন চুরি করেছে দোকান থেকে বা কোনো একটা জায়গা থেকে, সেটা আমাকে কোন জায়গা থেকে বলে, ফোন চুরি করে সেটা ধরা পড়েছে। What they were trying is, they were trying to sell that phone so that they can earn money.
তারপরে যখন পুলিশে ধরে যখন চাপ দিয়েছে, চাপ দেওয়ার পর তাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে যে এই যে অনলাইন গেমস, অনেকেই প্রচুর তর্ক করবে, প্রচুর এই নিয়ে অনেক কিছু আছে যে কি আছে অনলাইন গেমস, আমি অনলাইন খেলছি, আমি অনলাইনে, এটা তো একটা গেম। এর সাথে যে ভাইসেস গুলো আসে, আমি সব মা বাবাকে বলতে চাই, একটু জাস্ট বোঝাতে চাই, যদি কেউ না বুঝে থাকেন, যদি খুব নিশ্চিন্ত থাকেন আপনারা, that my boy, my son, my daughter, they are playing online games, no problem with that. Along with this online games comes these, এই যে লোভ দেখানো, যে অ্যাড অন করো, এই করো, সেই করো, এই ধাপে উঠতে পারবে, ওই ধাপে উঠতে পারবে, এত টাকা দাও, এত টাকা দিয়ে কেনো, এই করো। এটা কিন্তু পুরো একটা টাকার খেলা হয়ে গেছে। দিস ইজ নো মোর আ গেম, যে ইনোসেন্টলি গেম খেললাম, গেম খেলে রেখে দিলাম। এই যে টাকার খেলা এবং টাকা দিয়ে খেলাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এবং তার সাথে পিয়ার প্রেশার। এই বাচ্চারা এই বয়সী, তাদের তো নিজস্ব কোনো রোজগার নেই, তাদের এই যে প্রেশারের মধ্যে পড়ছে যে আমার টাকা দরকার, আমার টাকা দিলে তবে আমি গেমটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, আমার ওই বন্ধু ওই লেভেলে চলে গেল, এই অ্যাড অন করে দিল, এই আমি পারছি না, সুতরাং this is the pressure which makes them do these crimes, এবং বাড়ি থেকেও রেগুলারলি টাকা চুরি করতো, এই করতো, সেই করতো। অ্যালাউ মি, মা বাবা বলছে যে আমি তো মনে হচ্ছে যে আমি যখন ওকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসছি বা হোয়াট এভার, জামিন টামিন দিয়ে, জানি না কি প্রসিডিওর করেছে, যে আমার মরে গেলে ভালো হতো, কারণ আমার ফ্যামিলিতে আমাদের, তো আমি ওনাদের লেখার সাথে আমি আমার ডিসরেসপেক্ট ইন মাই ফ্যামিলিটা রিলেট করতে পারছি, কারণ আমার ফ্যামিলিতে যা যা ডিসরেসপেক্টফুল জিনিস আমি দেখে বড় হয়েছি, এভরি টাইম মাইসেলফ, মাই ফাদার, মাই মাদার, we all thought that this is happening in our family, in such a respectful family. This is happening to such a good boy, like my uncle is such a good boy, such a meritorious student, such a nice fellow, nice person. তো উনি আমার কাছে অ্যাডভাইস চেয়েছেন, কারণ দিস বয় ওয়াজ ইন ওয়ান অফ মাই সেশনস before the COVID in his school, নামি স্কুল, ভালো স্কুল। তো এটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার, এটা একটা বিরাট বড় চিন্তার বিষয়। অনলাইন গেমস মানে কিন্তু ভীষণ নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন না, কারণ অনলাইন গেমস এর সাথে কিন্তু এই যে লোভ দেখানো, জুয়া খেলা, পুরো এটা জুয়া খেলার মধ্যে চলে গেছে। টাকা দিয়ে খেলো, আরো বেশি খেলো, তাহলে এটা পাবে, এবং এই যে বিভিন্ন রকমের অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে যে আবার অমুক গেম ফিরে আসছে, আবার অমুক গেমে এখন সবাইকে এত টাকা মাইনে দেওয়া হবে, এত টাকা দেওয়া হবে। কত ফ্যামিলিতে, আমি তো রেগুলারলি এগুলোর ফিডব্যাক, এগুলোর নিউজ পেপারে সব আর্টিকেলস পড়ি বা টিভিতে দেখি বা অন্যান্য পোর্টালসে দেখি, কত ফ্যামিলি, কত ছেলে মেয়ে, কত বাচ্চারা চিটেড হয়ে যাচ্ছে, টাকা দিচ্ছে অথচ দিস ইজ অল আ ইভিল ফোর্স দ্যাট ইজ অল অ্যারাউন্ড। এই যে রামিজ এন্ড অল অফ দিস থিংস, এভরিথিং ইজ জুয়া জিনিসটা আমার কাছে এইটাই, আমার বিদ্যা বুদ্ধি এটাই বলে, মাই ইন্টেলিজেন্স এন্ড মাই এডুকেশন টেলস মি দ্যাট আমি যদি বুঝি যে দিস পার্টিকুলার থিং ইজ ডেঞ্জারাস, সেটা স্টার্টিং উইথ সিগারেট, অ্যালকোহল, হোয়াট এভার, this particular thing, jua, this particular thing, pornography, this particular thing, bad language, this particular thing, like disrespecting others, bullying and cyber bullying and trolling, roasting, disrespecting a woman, a girl, এইগুলো যদি খারাপ জিনিস হয়, I won't even try 0.1% of it. এগুলো যদি ক্ষতিকারক জিনিস হয়, I want to live my life without it, without even trying. আমি জানি তো এগুলো ক্ষতিকারক, I know these are dangerous things, I know these are destructive things, so why should I try it? এটাই আমার মেসেজ। If you know that these are destroying lives, this is a person in front of you sitting whose life, whose family has been destroyed because of this jua, gambling. This person is telling you with first-hand experience. This is not a story, this is a true incident that I'm telling you. So if you can understand that this is a vice that is destroying many lives, many families all around, why are you going to try it? Why do you want to earn a living by doing nothing? এইটাই এখন সমাজের একটা বিরাট অভিশাপ হয়ে গেছে। পিপল আর এই টেন্ডেন্সিটা কি সবাই, these evil forces are trying to cash in. People are trying to cash in. যে ইজিলি সবকিছু হয়ে যায়, এই জিনিসটাকে ইজিলি হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা রোজগার করে ফেলতে পারে। So this is my request to all the young minds out there, and as well as the parents and guardians out there. Please resist yourself from online gambling and all these online, vices in the society that is coming along with this post-COVID condition that we are living in. Thank you.